गुड मॉर्निंग ओडिशा जय जगन्नाथ। आज 15 डिसेम्बर सोमवार। आज दिन टॉप 15 टी न्यूज उपरे चलतु नजर पकईवा। ता पूर्व जो मैंने चैनल टी नुआ कर निश्चित भाव में चैनल टी लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँफल एमतीका खबर प्रतिदिन सकाले आपण मैंने देखिपारे। ता सहित प्रति घंटार लेटेस्ट अपडेट न्यूज गुड़िक आपण मैंने पाइपर। तो चलतु बेसी डेरी नक आरंभ करवा आज न्यूज। आजिर प्रथम खबर नंबर 1। चारिआडे खाली चित्कार सुबुची खाली ठो ठो। सिडनी बोंडी विचर रे भयंकर गुलिकांड 10 मृत। ऑस्ट्रेलिया सिडनी रे बोंडी विचर रे भयंकर गुलिकांड। आखिबुझा गुलीमाड़ कले 2 दुर्बृत्त। गुलिकांड रे 10 मृत एवं अनेक आहत होइथिबा जଣାपड़ी। एक उत्सव पालन बेले फुटला गुली। कार्यक्रम में प्राय 2000 लोक सामिल थिबा जଣାपड़ी। सेपटे 2 दुर्बृत्त को काबू कले सुरक्षाकर्मी। अधिकारी अनुजाई सिडनी रे गुलीमाड़ करी आतंक सृष्टि करिथिबा जणे आक्रमणकारी मृत्यु होईछि जेतेबेले अन्य जणे आहत होईछंती। एही आक्रमण को एक आतंकवादी आक्रमण बोली संदेह करा जाउछि। जदिओ एहाकू ए पर्यंत सरकारी भावे आतंकवादी आक्रमण घोषणा करा जाय नाही। मृत आक्रमणकारी को नाभिद आक्रमण बोली चिन्हट करा जाउछि। परवर्ती खबर नंबर 2। पेंशन निवेश नियम रे बड़ परिवर्तन। जारी हेला नुआ गाइडलाइन। काहा पई भलो नुआ नियम। देशर पेंशन नियामक सार्वजनीन आर्थिक प्रतिष्ठान सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना पाई निवेश नियम रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन करिछि। नुआ नियम गुड़ी को तुरंत लागू हेवा सह पूर्वरु जारी होइथिबा समस्त गाइडलाइन को गोटे मास्टर सर्कुलर रे एक करी सरल करा जाइछि। एहा कर्मचारी अवसर कालीन संचय को अधिक सुरक्षित एवं निवेश प्रक्रिया को अधिक स्वच्छ करबा पई लक्ष्य रखिछि। याद्वारा सरकार अंडर रे काम करुथिबा लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी जातीय पेंशन व्यवस्था रे पंजीकृत होइथिबा बेले अटल पेंशन योजना रे साधारण नागरिक निवेश करिपारिबे। पीएफआरडीए कहिछि जे नूतन निर्देशावली स्पष्ट करिदेब जे पेंशन पांठी लोकंक झालबुहा धनर केउठी एवं केते विनियोग करुछि। जेहेतु यह एक सरकारी योजना तेणु एथिरे निवेश विपद भी रहिबो नाही एवं अधिक स्थिर रिटर्न मध्य सुनिश्चित करिवो। परवर्ती खबर नंबर 3। बरगड़ विधायक महानता नवीन परे वर्धित दरमा को जनसेवारे लगेइबे। राज्य में प्रथम थर पर भाजपा शासन को आसीछि। तेबे राज्य में शासन 2 वर्ष न पुरुणु सरकार विधायक दरमा 3 गुणा करने निष्पत्ति एवं राज्य सरकार को अड़ुआरे पकाइछि। सोशल मीडिया रे एहाकू बहु लोक नापसंद करुथिबा परिलक्षित होइछि। तेबे पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा वर्तमान विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक शनिवार वर्धित दरमा नेबे नाही एवं गरीबंक सेवारे ताहा विनियोग पाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को चिठी लिखि जणाइछंती। नवीनंक एभली निष्पत्ति को विभिन्न महल रे स्वागत करा जाउथिबा बेले शासक दलर विधायक मध्य एबे तांकर एही पथानुसरण करुथिबा परिलक्षित होइछि। रविवार बरगड़ विधायक अश्विनी कुमार षडंगी निज फेसबुक पेज रे वर्धित दरमा को नहीं से मंतव्य रखिछंती। वर्धित दरमा टंका मुख्यमंत्री रिलीफ फंड किंबा जिलापालंक जरिया रे लोकंक सेवारे लगेबी बोली बरगड़ विधायक अश्विनी षडंगी सेथिरे उल्लेख करिछंती। विधायक षडंगी एभली पदक्षेप को विभिन्न महल रे स्वागत करा जाइछि। परवर्ती खबर नंबर 4। आसिला पोस्ट ऑफिस रो नुआ दमदार स्कीम 95 लेखाएं देई पाई पारिबे 14 लाख टंका। जानंतु एथिपाई आपण कोन करिवे। पोस्ट ऑफिस रे आसीछि आउ एक नुआ स्कीम। एथिरे आपण केवल 95 टंका इन्वेस्ट करी 14 लाख टंका पर्यंत आपण पाई पारिबे। पोस्ट ऑफिस निजर ग्राहक पाई बहुत गुड़ाए योजना आणुछि जहाँ लोकंक पाई बहुत लाभवान। एही योजना एमिति जेउथिरे निवेश करिबा द्वारा लोकंक टंका मध्य सुरक्षित रही थाए। एथिरे असुरक्षित मन करिवार कोनोसी कारण नाही। एही योजना मध्यरु गोटे हेउछि ग्राम सुमंगल ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना। एही योजना रे मात्र 95 टंका लेखाएं निवेश करी आपण होई पारिबे 14 लाख टंकार मालिक। एही प्लान को ग्रामीण अंचल रे रहुथिबा निवेशक पाई बेस खास अटे। तेबे ग्राम सुमंगल योजना पॉलिसी नेबा पाई निवेशक बयस अति कम रे 19 वर्ष रु 45 वर्ष बयस भितरे होइथिबा आवश्यक। परवर्ती खबर नंबर 5। 48 बॉल रे जयसवाल दमदार सेंचुरी शतक मारी अगरकर गंभीर को देले जवाब। उप अधिनायक शुभमन गिल खराब फर्म जो टीम इंडिया अस्तव्यस्त थिबा बेले दलरू बाहरी थिबा यशस्वी जयसवाल तांको ब्याट सहित हईचई सृष्टि करिसंती। एही विस्फोरक बामहाती बैट्समैन शायद मुस्ताक अली ट्रॉफी रे हरियाणा विपक्ष रे एक झड़पूर्ण शतक हासिल करी तांको दल को विजयी कराइथिले। मुंबई पाई खेली एही बैट्समैन मात्र 48 बॉल रे गोटे छक्का एवं 16 चौका मारी शतक हासिल करिथिले।
ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ଶତକର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର 235 ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହି ଚାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନମ୍ବର 6 WWEରୁ ଅବସର ନେଲେ ଜନ୍ ସିନା, ଜାରି ରହିବ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟର। 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି WWE ରିଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ କରିଥିବା ଜନ୍ ସିନା ଶେଷରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 48 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜନ୍ ସିନା ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୁନ୍ଥରଙ୍କଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ବୃତ୍ତିଗତ କୁସ୍ତିରୁ ଅବସର ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ରେସଲିଂରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ସୁପରଷ୍ଟାର ଜନ୍ ସିନା। ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭରେ ସିନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମରେ ଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଫଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ ସିନା ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। 24 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ 17 ଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୁହଭିଜା ଆଖିରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। କୁସ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଜନ୍ ସିନା ହଲିଉଡରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନମ୍ବର 7 ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭୋଟର କାର୍ଡରେ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି, ଧରିଲା SIR। 85 ଲକ୍ଷ ମତଦାତାଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡରେ ତ୍ରୁଟି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ବିଶେଷ ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। 2002 ମସିହା ଭୋଟର ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯାଞ୍ଚରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବରଣୀ, ବିଶେଷ କରି ବାପା, ମା ଏବଂ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ କିମ୍ବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନମ୍ବର 8 ନଦୀକୁ ଖସିଲା ସ୍କୁଲ ବସ୍, 6 ଗୁରୁତର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବିଦିଶା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଜୋହର ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ନଦୀକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା। ବସ୍ ନଦୀକୁ ଖସିପଡ଼ିବାରୁ ଅନେକ ପିଲା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଠି ମଧ୍ୟରୁ 6 ଜଣ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଘଟଣାଟି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 25 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଜାହୁଦ ନଦୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରାୟ 1:30ଟା ସମୟରେ 6 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା 6 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ବାକି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନମ୍ବର 9 ୟୁପି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହେଲେ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମିଳିଛି। ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଦଳର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣାକୁ 2027 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ମହାରାଜଗଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 7 ଥର ସାଂସଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ରାଜନାଥ ସିଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନେତା ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କୁର୍ମୀ ସମୁଦାୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବୀ। 2027 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନମ୍ବର 10 ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଚିଠି ଲେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି। ସୋନିଆଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ମୋକିମ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ମୋକିମ। ରାହୁଲ ଓ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ଓ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ଭାରତ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର 99 ସାଂସଦ। ସେହିପରି ଏହି ବୟସରେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି? ସାରା ଜୀବନ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଉପରେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୟସ କାମ କରିନି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କାମ କରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର କନ୍ଦଳ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନମ୍ବର 11 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 30 କୋଟି ଗରିବଙ୍କୁ ମିଳିଲା 28,256 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର ଦିନ ଏହାର ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟରେ କହିଲେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 30 କୋଟିରୁ ବି ଅଧିକ ଗରିବ ଓ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ 28,256 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଗତ ମାସରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିବା 1.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ପାଖାପାଖି 2.82 କୋଟି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଧବା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମାଜିକ ସାହାଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 1400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନମ୍ବର 12 ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦିଗରେ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର, ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଭରେଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାର ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଭାରତ ସରକାର ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ସୁଲଭ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ। ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23, 2018 ମସିହାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଦୁର୍ବଳ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନମ୍ବର 13 ରାଜଧାନୀରେ 30ଟି ବାର୍ରେ ରେଡ୍, ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ। ରାତି ଅଧିଆ ବାର୍ରେ ପଶିଲା ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ରାଜଧାନୀରେ 30ଟି ବାର୍ରେ ରେଡ୍, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ଓ ପବ୍ରେ ରେଡ୍ କରିଛି ଅବକାରୀ ଟିମ୍। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ବାର୍ରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ଏକ ବାର୍ରେ ରେଡ୍ ବେଳେ ଅବକାରୀ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ମଦ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବାର୍ ସାମ୍ନାରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନମ୍ବର 14 କୋଟି କୋଟି ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସୋମବାରଠାରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହି ସବୁ ନିୟମ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ। ରାତାରାତି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଖୁସି ଖବର। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସ୍ବିଆଇ ସୋମବାରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ହଁ, ଏସ୍ବିଆଇ ସୋମବାର ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ୟୁନୋର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି। ନୂତନ ଆପ୍ ଏସ୍ବିଆଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବ। ଏସ୍ବିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଏସ୍ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁନୋ 2.0 ଏକ ବଡ଼ ଅପଗ୍ରେଡ୍, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁନୋର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ସମସ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ 6ରୁ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର ନମ୍ବର 15 ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦିଲ୍ଲୀର ରାମଲୀଲା ମଇଦାନରେ ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି କରିଥିଲା। ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁ ତେବେ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ସହିତ ଠିଆ ହେବୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସରକାରଙ୍କୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବୁ। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଏହି ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏସବୁ ଘଟିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ। ଆମେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ପଥରେ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର ଟପ୍ 15 ନ୍ୟୁଜ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।